नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहरा आपण मानक आज मोर आउ एक अध्याय को स्वागत करुछि। विद्यार्थी बंधुगण अमृतर संतान उपन्यास आलोचना शुणिया परे स्नातकोत्तर ओडिया अर्थात एमए ओडिया पढ़ुथिबा विद्यार्थी माने से उपन्यास संपर्क रे आउ टिके सहज भावरे आलोचना करिया पई अनुरोध करिसंते। मु जहा बुझिली अमृतर संतान एक जटिल उपन्यास। परीक्षा खातारे जेतेबेले लेखिया पई तार उत्तर पड़ुछि एते बड़ उपन्यास को किपरि भाबे आलोचना करिवे, किपरि भाबे लिखिबे, उत्तर लिखिबे से संपर्क रे बोध हुए टिके संदेह रहुछि। सही क्रम रे सही उपन्यास जेतेबेले मु आलोचना करुथली सेतेबेले किछि संभाव्य प्रश्न मध्य देइथिली। सही संभाव्य प्रश्न मध्यरु गोटे अति गुरुत्वपूर्ण प्रश्न रो उत्तर आज मु एई अध्याय रे आलोचना करुछि। सी गुरुत्वपूर्ण प्रश्नटी होछि अमृतर संतान उपन्यास रे संस्कृति संपर्क रे जो प्रश्नटी मुख्यतः आसे। काहेकि अमृतर संतान उपन्यासटीर कहानी भितरे कंध और परजा संस्कृतिर बहुल वर्णना रही। ताही उपन्यासटीर मौलिक उपादान। तेणु अनेक समय रे अमृतर संतान रे जनजाति संस्कृति, परजा संस्कृति बा संस्कृति रो चित्र संपर्क रे प्रश्न आसी थाए। तेणु आज एही अध्याय रे अमृतर संतान उपन्यासर सांस्कृतिक अध्ययन बा साधारण भाव कहले, सहज भाव कहले एमए परीक्षा रे संस्कृति उपरे जदि प्रश्न आसीची अमृतर संतान उपन्यास रु आपण माने ताकू किपरि उत्तर देबे, ताकू किपरि उत्तर लिखिबे। देखंतु प्रथम कथाटी होची जेतेबेले आपण माने एमए पढ़ुचंती, एमए परीक्षा रे उत्तर लिखुचंती, सेतेबेले से खाताटी हुए तो अन्य विश्वविद्यालयर जड़े वरिष्ठ प्रोफेसर पाखकू जीवार संभावना रही थाए। ए कथाटी मन रखंतु। आपणको उत्तर खाताटी आपणको प्रोफेसर न देखी ओडिशार बा ओडिशा बाहर जो स्नातकोत्तर ओडिया विभाग गुड़िक रही सेठाकार प्रोफेसर पाखकू ये उत्तर खाताटी आपणको सहित अन्य मानकर मध्य उत्तर खाता गुड़िक तांको द्वारा परीक्षित हेबार संभावना रही थाए। जेतेबेले आपणको विश्वविद्यालयर बाहर जने प्रोफेसर आपण मानको उत्तर खाता गुड़िक अध्ययन करती, परीक्षा करती, सेतेबेले से गोटे उच्च मानर उत्तर अपेक्षा रखती। तेणु से भाबुथिबा, से विचार को नौथिबा मान्यता नहीं, उच्चांग नहीं आपणको उत्तर गुड़िक होइथिबा आवश्यक बा जरूरी होई पड़ी थाए। तेणु आपणकर उत्तर उच्च मानर हेबा उचित। आमे प्राय तो देखू ओडिया रे पिला माने अनेक एडिशनल पेपर रो व्यवहार करिथांती। मु अनुरोध करिबी आपण माने जेते कम एडिशनल पेपर व्यवहार करिवे सेते भल। आपणकर उत्तर परिच्छन्न हवा उचित। भल भाव जड़े परीक्षक
ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସାର ଅତି ବେଶୀରେ 5ଟି ପାରାଗ୍ରାଫ ହେବା ଉଚିତ। 5ଟି ପାରାଗ୍ରାଫ। ସେହି ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାରାଗ୍ରାଫ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାରାଗ୍ରାଫର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ଉପକ୍ରମରେ ଲେଖିଥିବେ ତାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରର ଉପସଂହାର ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର ଉପକ୍ରମରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଉପସଂହାରେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଂଯୋଗୀକୃତ କରିବେ, ରେଫର କରିବେ, କହିଦେବେ କେମିତି କରିବେ ଏବଂ ଉପକ୍ରମ ଓ ଉପସଂହାର ସହିତ ମୋଟ 5ଟି ପାରାଗ୍ରାଫ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଯଦି ଉପକ୍ରମ ଓ ଉପସଂହାର 2ଟି ପାରାଗ୍ରାଫ ଗଲା ତାହେଲେ ବାକିତକ କଥା ଆପଣ 3ଟି ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଲେଖିବେ। ତେବେ ଏହି ବିଭାଗୀକରଣ କିପରି କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଉତ୍ତରରେ କହିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ଯାହା ମୁଁ ଗତ ଥର ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଥିଲି ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଆଲୋଚନା ବେଳେ, ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ଉପନ୍ୟାସରେ ଜନଜାତିର ସଂସ୍କୃତି କିପରି ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା କର। ଅତି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆପଣ କିପରି ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଶୀଳନୀ ଧର୍ମୀ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ ତାହାର ଆଲୋଚନା ଏଠି କରିବା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଉପକ୍ରମ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜନଜାତି ସଂସ୍କୃତି। ତେଣୁ ଉପନ୍ୟାସରେ ସମାଜର ଜୀବନ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଉପନ୍ୟାସରେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ଆପଣଙ୍କର ଉପକ୍ରମଟି ରଚିତ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଜନଜାତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅମୃତର ସନ୍ତାନର ଜନଜାତି କଥା କୁହାହେଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଅମୃତ ସନ୍ତାନର ଜନଜାତି କଥା ଲେଖନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରରେ କାବ୍ୟିକତା ରହିପାରେ, ଚମତ୍କାର ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ରହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ବଂଶ ପରମ୍ପରାର ଏବଂ ଯାହା ଗବେଷକମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଆସିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହି ଜନଜାତି ପରମ୍ପରା ବା ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ବହି ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରଜା କନ୍ଧ ପରଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଉପନ୍ୟାସଟି ରଚିତ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ସେହି ବର୍ଗୀକରଣ ଭିତରେ କନ୍ଧ ପରଜା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଆଦିମ ଜନଜାତି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ ଭାରତବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବଣ କନ୍ଦରରେ ରହିଥିବା ସେହି ଜନଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାରାକୁ ପାଳନ କରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଜନଜାତି ସଂସ୍କୃତିର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, କନ୍ଧ ପରଜାଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ କନ୍ଧ ଜାତିର ସାଂସ୍କୃତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଏମିତି 10ଟି ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଉପକ୍ରମରେ ରଚନା କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବେ, ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଦେବେ,
ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ କନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଏବଂ ଉପକ୍ରମର ଶେଷ ଧାଡ଼ିଟି ମଧ୍ୟ ଅମୃତର ସନ୍ତାନକୁ ଉପଲକ୍ଷ କରି ରଚିତ ହୋଇଥିବ, ଉପକ୍ରମର ଶେଷ ବାକ୍ୟଟି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଉପନ୍ୟାସରୁ ଅମୃତର ସନ୍ତାନର ଉପନ୍ୟାସକୁ ଓହଲେଇ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେହେତୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା କଥା କୁହାହେଉଛି, ତେଣୁ କନ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଓ ଅମୃତର ସନ୍ତାନରେ ତାହାର ଉପସ୍ଥାପନ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯୁକ୍ତିଟି ହେବ ଯେ ଉପନ୍ୟାସଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାରୁ। କ'ଣ ଘଟୁଛି ଉପନ୍ୟାସର ଆରମ୍ଭରେ? ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତାହା ସଂସ୍କୃତି ଅଧ୍ୟୟନର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଯେ ଗାଁରେ, ସେ ଯେଉଁ ଗାଁ, ସେ ଗାଁରେ ମାଘ ପର୍ବର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମାଘ ପର୍ବ କ'ଣ କେବଳ ଗୋଟେ ପର୍ବ? ନା, ସେ ପର୍ବରେ ପୂଜା ପର୍ବଣ ରହିଛି, ପୂଜା ରହିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ନାଚ ଗୀତ, ବହୁ କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସର କଥା କୁହାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଘ ପର୍ବରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଳନ ଘଟିଥାଏ, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରେମକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା। କ'ଣ? ସଂସ୍କୃତିର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଫଙ୍କସନାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ କଲଚର। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତି କେବଳ ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିନଥାଏ, ଜୀବନ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହିଁ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଥାଏ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ କ୍ଳାନ୍ତକର ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସେହି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ କର୍ମ କରିବାର ପ୍ରେରଣା, ପୁଣି ଜୀବନ ସାଥୀର ଚୟନ। ଇଏ ହେଉଛି ଜନଜାତି ସଂସ୍କୃତିର ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ସେଠି ଘଟୁଛି କ'ଣ ନା, ସାଆନ୍ତା ସର୍ବୁ ସାଆନ୍ତା ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଦିନ ହିଁ ସେ ଏକାନ୍ତରରେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକି ବଇଁଶୀ ଫୁକୁ ଫୁକୁ ଢଳି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଉପନ୍ୟାସଟି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ କର୍ମକର୍ମାଣୀ ରହିଛି ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେଠି ରହିଛି। ତେଣୁ ଜୀବନ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁର ଯେଉଁ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଥାଏ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ। ତେଣୁ ସର୍ବୁ ସାଆନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ସାଆନ୍ତା, ଯୁବ ସାଆନ୍ତା ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଯୁବ ସାଆନ୍ତା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ନୂତନତାର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟୁଛି। ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବୁ ସାଆନ୍ତା ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଅଭିମୁଖୀ, କିନ୍ତୁ ଦିଉଡୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେ ଯୁବକ, ସେ ଉଦ୍ଦାମ, ତେଣୁ ସିଏ ତାର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ତାର ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି। ବାପା ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆକଟ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଉଦ୍ଦାମତା ତାକୁ ବହୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆଣିଦେବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରୁଛି। କାହାକୁ? ପିଓଟିକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଓଟି, ଏ ପିଓଟି ନାଁଟି ଅତି ଚମତ୍କାର। ପିଓଟିର ନାଁ ହେଉଛି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। ଏ ପିଓଟି ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧୁନିକୀକରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇ ଦିଆହେଉଛି। ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କାହିଁକି
ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପିଓଟି ଯେହେତୁ ତଳୁ ଯାଇଥିଲା, ଏମାନେ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ସହର ତଳ ସହର, ଯେଉଁଠିକି ତଳ ଗାଁ, ଯେଉଁଠିକି ଅନ୍ୟ ଗାଁ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି, ସିଏ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିଛି। ସେଇ ପିଓଟ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀ କନ୍ଧ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ଆକର୍ଷଣରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ସାଉଁତା ଦିଉଡ଼ି ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରୁଛି ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରୁଛି ନିଜ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଛବିଟି ଉଦ୍ରେକ ହେଉଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ହାଟ ତେଣୁ ହାଟ ଯେଉଁ କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ସେ ହାଟଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଡୁମ୍ବାଗୁଡ଼ା ହାଟ। ଡୁମ୍ବାଗୁଡ଼ା ହାଟ, ଗାଁକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଁକୁ ହାଟକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ପରି, ଯିଏ ଯାହା ଅଛି ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ନେଉଛି ଏବଂ ସେଇଠି ହିଁ ନିଜର ଭାବି ସ୍ୱାମୀ ବା ଭାବି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମିଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ମିଳନରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମ୍ପର୍କ ଘଟାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ହାଟ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର, ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ମିଶିବାର, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଏକ ମିଳନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏ ହାଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। এই ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଡୁମ୍ବାଗୁଡ଼ା ହାଟ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ସେ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେବେ। ଇଏ ହେଲା କନ୍ଧ ଜାତିର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା, ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏସବୁ। ହଁ, ନାଁ ଦିଆ କଥା ଆସିଛି ଏବଂ ନାଁ ଦିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଡୁମା, ଯେମିତିକି ସର୍ବୁ ସାଉଁତାର ଡୁମା ତା ନାତି ପାଖକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସର୍ବୁ ସାଉଁତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ପୁଇର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଏବଂ ତାର ନାଁଟି ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବେଜୁଣି ଅନ୍ୟ ନାଁ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ନାଁ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କିପରି ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥାଏ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମାତ୍ର ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ। ବେଶୀ କିଛି ଦି ଥର ଲେଖିବେନି, ଯାହା ଲେଖିବେ ଥରେ ଲେଖିବେ, ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବେ। ଶେଷରେ ତିନିଟି ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ସଂସ୍କୃତି, ସେ କଥା ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ, ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛନ୍ତି, ସାଉଁତାର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଦିଶାରୀର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ଗୋଟେ ବେଜୁଣିର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସମାଜଟି ରହେ, ଡମ ସମାଜଟି, ସେ ଡମ ସମାଜର ଭୂମିକା କ'ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦଭାବ ରହିଛି, ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ କାହାର କ'ଣ ଅଂଶ ରହିଛି, ଗାଁକୁ କେମିତି କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଏମାନେ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆତିଥ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, କେମିତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ, ଏ ହେଉଛି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହାକୁ ଆପଣ ତୃତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଲେଖିବେ। ଚତୁର୍ଥ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସଂସ୍କୃତି। ଇଏ ହେଉଛି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଇଏ ହେଉଛି ଜନଜାତି ସଂସ୍କୃତିର ସବୁଠୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ସେମାନେ ଧରତୀକୁ କିପରି ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ର ରାଜିକୁ କେମିତି ଅନୁଶୀଳନ କରେ ଦିଶାରୀ, ଏବଂ ଦିଶାରୀ ଯାହା କହିବ ତାହା କେମିତି ବେଦର ଗାର ସମସ୍ତେ ତାହା କିପରି ମାନିବେ, ଦିଶାରୀ, ବେଜୁଣି ଏବଂ ସାଉଁତାକୁ କିପରି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ
এই जो आध्यात्मिक विश्वास और जनजाति संस्कृति ये जो चतुर्थ पाराग्राफ रे लिखिबे एवं ये चतुर्थ पाराग्राफ टी होची सबुठारु गुरुत्वपूर्ण पाराग्राफ। तेणु ये बहु कथा रही जमती गोटे कथा रही जे हारगुणार पढ़ गुड़ाक मरीगले गोटे परे गोटे परे गोटे परे गोटे परे पढ़ मरीगले एवं से हारगुणार पढ़ कहीं मरिले से कथा जानापी सी आसूची एवं दिशारी को कारण पचारुची। तेणु आंतग्राम्य मध्य गोटे संपर्क रोचे ये कथा आउ गोटे हूँ जे हारगुणा भितर जो चारित्रिक विशेषता रही से विशेषता भितर गोटे संस्कृतिर परिवर्तन कथा आसूची। हारगुणा सहित तार विभागर प्रस्ताव आसीला दिउडीर भौणीर विभागर पुबुलीर बाहागर प्रस्ताव आसीला किंतु हारगुणा चाहूला पुबिली को विवाह करने किंतु पुबिलीर पसंद है नहीं हारगुणा ये जो स्वामी चयन करिबारे कंध रमणीर कंध बालिकार कंध किशोरीर जो स्वाधीनता रही ताहा एक गुरुत्वपूर्ण विषय। गोटे जनजाति रे मध्य जनजाति संस्कृति रक्षणशील बोली आमे कहूतिले हैं सिथिरे नारी तार स्वामी चयन करिवार अधिकार रही एवं किछि नहले जदि समाज ताकू स्वीकार न करे ताहले से स्वामी सहित उदुड़िया चली जाउथला अर्थात गाँ छाड़ी अन्य गाँव रे रहुथला एवं अन्य गाँर सहायतार से माने तांकर दाम्पत्य जीवन जाउथले। एई उपन्यास रे परवर्ती पर्याय रे ए दी गाँ भितरे गोटे मिलामिशा होईची एवं पुबुलीर बेसुकंद को बाहाबार निमित्त जो उदुड़िया चली जाइतला ताकू सामाजिक स्वीकृति प्रदान करा जाइछि। ये गोटे बहुत बड़ प्रसंग संस्कृतिर एक उज्जवल दिग। तेणु से प्रकार स्वाधीनता रही जेमिति युवकर स्वाधीनता रही स्त्री चयन रे सेपरि किशोरी और कुमारीर स्वाधीनता मध्य रही स्वामी चयन रे। सेथिपई पुबुली जड़े धनी अग्रगामी शिक्षित युवक हारगुणा को विवाह न करी बेसुकंध को विवाह करुछि कहीं ता मतरे हारगुणा अपेक्षा बेसुकंध थिला अधिक आकर्षणीय अधिक उद्दाम कारण से बंदूक व्यवहार करथिला बंदूक शिकार निमित्त बेसुकंध बंदूक व्यवहार करथिला एवं पुबुली रो ताहा ही थिला आकर्षण। हारगुणा थिला शांत स्निग्ध इंट्रोवर्ट जाको कहा जाए निज भितरे सीमित हो रहिबा एवं किपरि आग को जीवा एवं समस्त समाज को नहीं आगेबा ए प्रकार एक स्थित प्रज्ञावान युवकर प्रतिनिधित्व करुछंती हारगुणा। ये समस्त चारित्रिक विशेषत्व गुड़िक आपण माने वर्णना करेंगे ता भितरे आउ गोटे उज्जवल दिग रही लेंजुकंधर विद्रोह भाई थिला बेलू लेंजुकंध ठीक थिला भाईर विचारधारा को से मानि नहीं जाउथला भाई चलीगला परे जेतेबेले दिउडू साउता हेउछि सेतेबेले दिउडी सहित तार मनांतर घटुछि एवं से डम घर को जाउछि डम घर को जाइकी से जो डम बहुटी से डम बहुर प्रेम रे से पड़ी जाउछि एवं ता घरे अनेक समय जाइकी कटुछि सोनादेई घरे सोनादेई तार आकर्षण केन्द्र होछि। तेणु सोनादेई प्रति तार आकर्षण पछरे गोटे यौनावेगर प्रकाश मध्य घटुछि। तेणु कंध संस्कृति रे आसुथिबा परिवर्तनर सांस्कृतिक परिवर्तन चित्र मध्य अति संक्षिप्त और सूचनात्मक भाव में गोपीनाथ महंती ये उपन्यास रे प्रदान कर सहित उपसंहार जहाँ आपण मैंने लिखिथिले कंध संस्कृति जो उल्लेख करथिले विशेषता प्रदान करथिले एवं ये जो आलोचना करिया प्रसंग रे जेते गुड़ाए प्रसंग आपण उपस्थापन करथिले
ସେହି ପ୍ରାଚୀନ କନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ଐତିହ୍ୟ, ଦର୍ଶନ, ଆଦର୍ଶ, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖି ଉପସଂହାରଟି ଶେଷ କରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିବ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଏହି ଭାବରେ ଯଦି ଦେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବେ, ଭଲ ନମ୍ବର ଆସିବ। ଏହା ମୋର ମତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚୟ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଓ ଏ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଉପନ୍ୟାସରେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ଏ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ନେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ରହୁଛି।